السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حمد سارا ہے سنبل اور ریحاں، انجم مہر تابہ۔ تقریر کی فضا میں لے کر چلتے ہیں اور میں تقریر کے لیے دعوت دیتی ہوں موصوفہ عائشہ بنت حقیقت کو کہ وہ آئیں اور اپنی تقریر پیش کریں، اور میں اپنی تمام مائیں اور بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ خاموشی سے بیٹھ جائیں۔ دیکھو آپ نے اپنا کام آگے پیچھے کیا اور یہاں پر آئے اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اور اپنے بچوں کی محبت میں، اور آپ یہاں پر آئے ہیں، آپ کے کچھ سمجھ میں نہ آئے تو اس کا کوئی فائدہ حاصل نہیں ہے۔ آپ جب خاموش بیٹھیں گی تبھی آپ کو کچھ حاصل ہوگا، تو میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ آپ تمام خاموشی سے بیٹھ جائیں، اس سے آپ کا بھی فائدہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناك الا رحمة للعالمین، صدق اللہ العظیم۔ نہ سرکار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، کہ نہ سرکار کریں گے نہ زمیندار کریں گے، امت کی مدد سید ابرار کریں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی اس مبارک مجلس کے اندر میری تقریر کا عنوان محبت رسول ہے، اس لیے آپ سے عاجزانہ گزارش ہے کہ آپ سب باغور سماعت فرمائیں۔ میری پیاری بہنوں، ہمارا نبی وہ نبی ہے جو کسی ایک قوم کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، بلکہ تمام جہان والوں کے لیے رحمت للعالمین بن کر آئے تھے۔ اس لیے آپ کے احسانات بھی اس کائنات کے ہر فرد اور ہر قوم پر ہیں، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ انسان تو انسان، حیوانوں پر بھی آپ کے بہت سے احسانات ہیں، کیونکہ آپ نے ان کے حقوق بتلا کر ان کو ظلم اور ستم سے بچایا۔ جب یتیموں کا مال ہڑپا جا رہا تھا آپ نے انہیں تحفظ عطا فرمایا، اور جب بیواؤں سے نفرت کی جاتی تھی اس وقت عورتیں حیوانوں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھیں۔ اس وقت انسانی خون کی کوئی قدر و قیمت نہیں تھی، آپ نے اس کو کعبے سے بھی زیادہ محترم قرار دیا۔ اس وقت انسان ذات اور برادریوں میں تقسیم تھا، کوئی اعلیٰ کوئی ادنا۔ آپ نے فرما دیا لا افضل لعربی علی عجمی، سب کے سب یکساں ہیں، نہ کوئی عربی ہے نہ کوئی عجمی ہے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، وہ پیغمبر جو رو رو کر ہمارے لیے مغفرت کی دعائیں کرتے تھے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، اسی پر بس نہیں بلکہ جب کل قیامت کا دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان قیامت کی ہولناکیوں کو دیکھ کر نفسی نفسی کہہ رہا ہوگا۔ جب ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب آدم صفی اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب موسیٰ کلیم اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، جب ابراہیم خلیل اللہ نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے، قربان جائے میرے آقا پر اس وقت بھی آپ امتی امتی کہہ رہے ہوں گے۔ میری پیاری ماں اور بہنوں، میدان محشر کے اندر بھی میرے رسول ہماری محبت میں
बेचैनी से भाग दौड़ कर रहे होंगे, कभी मीज़ान अमल पर हमारे अमाल दिलवा रहे होंगे, कभी पुल सिरात पर खड़े होकर हमें पुल पार करा रहे होंगे, कभी हौज़े कौसर पर खड़े होकर अपने उम्मतियों को प्यासे उम्मतियों को जामे कौसर पिला रहे होंगे। लेकिन अफसोस सद अफसोस, जो पैगंबर हमारे लिए इतनी शफकत और मोहब्बत का मामला करे, क्या हमारे दिल में उस रसूल की मोहब्बत ना हो? क्या हमारे दिल में उस रसूल की सुन्नतों के जज्बे ना हो? लेकिन आज हमें उन काफिरों की शक्लें पसंद हैं जो मुसलमान बच्चियों को अपने घरों में इसलिए रखे हुए हैं कि जब ये बड़ी होंगी तो इनके पेटों से हमारे बच्चे जन्म लेंगे। आज हमें उन काफिरों की तहजीब और तमद्दुन पसंद है जो हमारी मस्जिदों और मकातिबों को वीरान कर रही हैं। आज हमें उन काफिरों को तौर तरीके से मोहब्बत है जिन्होंने हमारे दीन में रुकावटें खड़ी कर दी। अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं, रसूल से कोई मोहब्बत नहीं। याद रखो मेरी बहनों, हम चंद दिनों के लिए इस दुनिया के अंदर आए हैं, मरने के बाद गुस्ल देकर हमें बेरहम कब्र के हवाले कर दिया जाएगा। आज जो हमसे मोहब्बत के दावे करते हैं, यही लोग कल हमें अपने कांधों पर लाद कर कब्र के हवाले कराएंगे। ये हमसे हमारी कब्र के आजाब को नहीं हटा सकेंगे। दुनिया की गर्मियों को न बर्दाश्त करने वाली मेरी बहनों, मुझे बताओ तो सही, तुम किस तरह कब्र की गर्मी को बर्दाश्त करोगी? वहां की जलती हुई आग को किस तरह बर्दाश्त करोगी? दुनिया की सख्ती न सहने वाली, मुझे बताओ तो सही, किस तरह तुम आलम महशर की सख्ती को बर्दाश्त करोगी? दुनिया के अंदर ठंडा पानी पीने वालियों, मुझे बताओ तो सही, अल्लाहू अकबर, जब क़यामत के दिन जहन्नम के अंदर हमें जहन्नम का खौलता हुआ पानी दिया जाएगा, अल्लाहुम्मा हाफिज़ना, जिसको हम मुंह के करीब लाएंगे तो ऊपर नीचे वाला होंठ सूजकर पैरों तक चला जाएगा और ऊपर वाला होंठ सूजकर सर तक चला जाएगा। मेरी बहनों, आओ इस जिंदगी को इख्तियार कर लो जिससे तुम्हारा रब तुमसे राजी हो जाए। आ जाओ इस जिंदगी को इख्तियार कर लो कि जब तुम्हारा जनाजा उठे तो फरिश्ते तुम्हारे साथ हों। आओ उस जिंदगी को इख्तियार कर लो कि तुम्हें दुनिया के अंदर मुअज़्ज़ज़ बना दिया जाए और आखिरत में वो मुकाम दिया जाए जिसका तुमने दुनिया के अंदर अंदाजा न करा होगा। मेरी बहनों, हम आपसे गुजारिश भी करते हैं, शिकवा भी करते हैं कि खुदारा तुम अपने दीन पर आ जाओ, खुदारा तुम अपने दीन पर आ जाओ। आपके दीन पर न होने की सजा एक दो नहीं बल्कि इस उम्मत की करोड़ों बेटियां भुगत रही हैं। इसलिए मेरी बहनों, उन तरीकों को छोड़ दो जिनकी वजह से आज मुसलमान औरतें और मुसलमान बच्चियां इस दुनिया के अंदर से नापाक होकर जा रही हैं। उन तरीकों को छोड़ दो जिन तरीकों की वजह से हमारी मस्जिदों को मंदिर बनाया जा रहा है। उन तरीकों को छोड़ दो जिन तरीकों की वजह से अल्लाह और उसके रसूल से दुश्मनी टपक रही है। मेरी बहनों, आप तो अल्लाह की बंदियां हैं, आप ये कैसे भूल गई कि आपको कल क़यामत के दिन अल्लाह के सामने खड़ा होना है, उसके सामने हिसाब देना है कि बता मैंने तुझे जिंदगी दी, वो कहाँ खर्च की? बता मैंने तुझे कुव्वत दी, वो कहाँ खर्च की? बता मैंने तुझे ज़बान दी, वो किस अंदाज में खर्च की? बता मैंने तुझे पैर दिए, बता तूने उन्हें कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया? मेरी बहनों, अब भी वक्त है, इस बुज़दिली और बेहयाई की चादर को उतार कर फेंक दो और हया वाली चादर और इज्जत वाली चादर ओढ़ लो और इस्लाम का झंडा लहराते हुए ये साबित कर दो कि मिटा सके हमको ये जमाने में दम नहीं, कि मिटा सके हमको ये जमाने में दम नहीं, क्योंकि जमाना हमसे है, हम जमाने से नहीं। वाखिरुना दावानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।